اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، 25 فروری 2024 کو سن اور سیٹرن کا کنجنکشن ہونے جا رہا ہے، یعنی سورج اور زحل کا ملاپ ہو رہا ہے، اور یہ ملاپ 20 مارچ 2024 تک جاری رہے گا۔ اور اس ملاپ کی وجہ سے کچھ زوڈک سائن کی زندگی میں خاص راج یوگ بننے جا رہا ہے۔ تو چلے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ زوڈک سائنس کون سے ہیں جن کو اس راج یوگ سے بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل دین و اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو دوستوں، اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حمل، یعنی کہ ایریس۔ تو برج حمل والوں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ اس دوران آپ کی آمدنی اچھی رہے گی اور آپ کو کافی زیادہ مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ گھریلو زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور مذہب کی طرف آپ کا کافی رجحان رہے گا۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں بھی کافی امپرومنٹ آئے گی، اور اس دوران آپ کی ماضی کی محنت رنگ لائے گی، آپ خوب کامیاب رہیں گے۔ اور اس دوران آپ کافی انرجیٹک بھی رہیں گے، آپ کا موڈ بھی کافی اچھا رہے گا۔ آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے، اور آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات مثالی رہیں گے۔ آپ کو اپنے معاملات میں سمجھداری دکھانا ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو خوب دولت سے نوازیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا، یعنی کہ جیمنائی۔ برج جوزا والوں، سن اور سیٹرن کے کنجنکشن کی وجہ سے جو معاملات بن رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی اچھے ہیں۔ آپ اگر کوئی نیا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی آپ کی ڈوبی ہوئی رقم تھی تو وہ بھی آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ مالی فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ کو انیکسپیکٹڈ ذرائع سے مالی فوائد حاصل ہوں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور کاروبار کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے آپ کے لیے آپ کے معاملات میں جو بندش تھی وہ اب بندشیں ٹوٹل ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے، اور اس دوران آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، اپنے کولیگز وغیرہ سے بھی فائدے حاصل ہوں گے۔ اس دوران تمام لوگ آپ کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے اور آپ کے والدین کے مالی مسائل بھی کافی بہتر ہو جائیں گے، مالی معاملات میں کافی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی لو لائف بھی اس دوران کافی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کے لو ون کے ساتھ اگر آپ کی تعلقات کچھ خراب تھے، لیکن اس دوران آپ کے تعلقات دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے، کیونکہ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کا یہ ٹائم بہت ہی اچھا ہے۔ اس دوران آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، ایک نکھار آئے گا، لوگ آپ کی طرف، آپ کی باتوں کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے اور آپ سے اٹریکٹ ہوں گے۔ تو برج جوزا والوں، ہر لحاظ سے آپ کے لیے یہ وقت کافی اچھا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور درود پاک کا ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات مزید بہتر فرما دیں گے۔ اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے کافی اچھا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کسی سفر کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کاروبار کے حوالے سے آپ کا یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ اگر آپ اس دوران بیرون ملک سفر پر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس دوران آپ کے بینک بیلنس میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ جس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد، یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے، اور جو لوگ نوکری پیشہ ہیں تو ان کے لیے بھی کافی بہترین ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو نوکری میں کوئی پروموشن مل جائے، یا ہو سکتا ہے ان کو کوئی ریوارڈ یا کوئی بونس بھی مل جائے، یا ہو سکتا ہے ان کو کوئی پروموشن مل جائے، یا ان کا کسی اچھی جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے، کیونکہ نوکری کے حوالے سے بھی یہ آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر ہم بات کریں کاروبار کی تو کاروبار کے لیے بھی آپ کا بہت آئیڈیل ٹائم ہے۔ آپ اپنے کاروبار سے خوب پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا۔ اور ایسے برج اسد والے جو نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس دوران ان کو نوکری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अच्छी नौकरी से नवाजेंगे। इस दौरान आपकी घरेलू जिंदगी में खुशी आएगी और इस दौरान आप अपने ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी आमदनी तो इस दौरान काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़े बहुत पैसे आप सेव भी करें, क्योंकि आप इस दौरान काफ़ी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपकी पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है और वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। इस दौरान आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे और आप एक दूसरे का बहुत साथ देंगे और एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करेंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग में इजाफा होगा और आप लोग एक साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। और इस दौरान आप काफ़ी सोशल भी नजर आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से भी ये आपका बहुत अच्छा टाइम है। आपकी इज्जत में इजाफा होगा और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जो लोग आपकी बातों को पहले नहीं सुनते थे और अहमियत नहीं देते थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दौरान वो आपकी बात को अहमियत देंगे और आपकी बात को सुनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो बुर्ज असद वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें और जितना हो सके सदका और खैरात करें और जिक्र व अस्कार करें और दुरूद पाक की कसरत करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात मजीद बेहतर फरमा देंगे। बुर्ज असद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो। तो बुर्ज सुमला वालों, अगर आप किसी बैरून मुल्क में जॉब करते हैं या वहाँ पर कोई कारोबार करते हैं तो ये टाइम आपके कारोबार के हवाले से बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी बैरून मुल्क में कोई तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये टाइम आपका तालीम के हवाले से भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे बुर्ज सुमला वाले जो कि ऑनलाइन कारोबार करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं या कोई और ऑनलाइन कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी टाइम अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला उनके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इस दौरान उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो अख्तलाफात थे, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनके अख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे और वो इस दौरान काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो ऐसे बुर्ज सुमला वाले जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे या परचेज करना चाह रहे थे, अगर इस दौरान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा और इस दौरान इनके कारोबार में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। इनको बहुत ज़्यादा माली फ़वाद हासिल होंगे। इनके बैंक बैलेंस में भी अल्लाह पाक इजाफा फरमाएंगे। ये लोग इस दौरान काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। और ऐसे बुर्ज सुमला वाले जो कि बेरोज़गार हैं, अगर वो इस दौरान रोज़गार की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर वो कहीं जॉब करते हैं, उनके काम में कोई हेजिटेशन थी, लेकिन इस दौरान उनके काम में हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको चाहिए कि आप अपने मुखालफिन से होशियार रहें, क्योंकि मुखालफिन आपको नज़र भी लगा सकते हैं और वो आपकी तरफ वार भी कर सकते हैं। तो मुझे सुनने वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे सुना वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला की राह में सदका व खैरात करें, जितना हो सके जिक्र व अस्कार करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अगर आप दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में मजीद बेहतर फरमा देंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके ऊपर ऐसे ही असरअंदाज हो, तो इसकी कामयाबी की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें, उसकी मखलूक की खिदमत करें और जितना हो सके सदका व खैरात करें। फिर देखें कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। इंशाअल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ आपके कदमों में होगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमसे किसी बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं
یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔